السلام علیکم، میں اکیان شاہ ہوں اور پیشے کے اعتبار سے وکیل ہوں۔ آج کی مصروف اور پیچیدہ زندگی میں لوگوں کے لیے بالعموم اور بالخصوص وکلا کے لیے کتاب پڑھنے کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہے۔ میرے مشاہدے میں وکلا کو اپنی پیشہ ورانہ ضروریات کی وجہ سے کتاب پڑھنے کا بہت شوق ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی بھی معاشرے کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں میں سے ایک ہے۔ میری یہ عاجزانہ کوشش ہے کہ میں وکلا اور عام لوگوں کے لیے آڈیو کتابیں بناؤں تاکہ میں معاشرے کی بہتری کے لیے تعلیم اور معلومات کو پھیلانے میں اپنا حصہ ڈال سکوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ ایک بار جب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو میری تمام ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملیں گے۔ ایک ہی کلک آپ کو ہر وقت آگاہ کرتا رہے گا۔ تو آئیے اپنی آج کی آڈیو بک شروع کرتے ہیں۔ ہماری آج کی کتاب سائبر کرائم کے بارے میں ہے۔ سائبر کرائم کی دنیا مسلسل ترقی کر رہی ہے۔ مجرم کمپیوٹر سسٹمز اور نیٹ ورکس میں موجود کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے مسلسل نئے طریقے تلاش کر رہے ہیں۔ یہ باب اس بات کا ایک جائزہ فراہم کرتا ہے کہ سائبر کرائم نے پچھلے سالوں میں کس طرح ترقی کی ہے، ابتدائی ہیکنگ کے واقعات سے لے کر جدید دور کے اہم انفراسٹرکچر پر حملوں تک۔ ہیکنگ کے ابتدائی دن۔ سائبر کرائم کی جوڑیں کمپیوٹنگ کے ابتدائی دنوں میں تلاش کی جا سکتی ہیں، جب ہیکنگ ایک مجرمانہ کاروبار سے زیادہ مشغلہ تھا۔ 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں ہیکرز عام طور پر نوعمر کالج کے طلبہ تھے جو کمپیوٹر سسٹمز کے اندرونی کام کے بارے میں متجسس تھے۔ وہ کمپیوٹر سسٹمز کی حدود کو تلاش کریں گے، اکثر ان کو توڑ کر، اور اپنے نتائج کو دوسرے ہیکرز کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جیسا کہ 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں کمپیوٹر نیٹ ورک ابھرنے لگے، ہیکنگ ایک گروپ کی سرگرمی بن گئی۔ جرمنی میں کیاس کمپیوٹر کلب اور امریکہ میں لیجن آف دوم جیسے ہیکنگ گروپس ابھرے، اور انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو سیاسی یا نظریاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ کچھ ہیکرز نے حکومتی پالیسیوں اور کارپوریٹ طریقوں کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے ویب سائٹس کو خراب کیا، جبکہ دوسروں نے بدعنوانی یا غلط کاموں کو بے نقاب کرنے کے لیے حساس معلومات چرائی۔ سائبر کرائم کا عروج 1990 کی دہائی کے آخر اور 2000 کی دہائی کے اوائل میں سائبر کرائم نے ہیکنگ سے آگے بڑھنا شروع کیا اور ایک زیادہ منظم مجرمانہ ادارہ بن گیا۔ ای کامرس اور آن لائن بینکنگ کی ترقی نے مجرموں کے لیے مالی معلومات چرا کر پیسہ کمانے کے نئے مواقع پیدا کیے، جبکہ پرسنل کمپیوٹرز اور موبائل ڈیوائسز کے پھیلاؤ نے مجرموں کے لیے افراد اور کاروبار کو نشانہ بنانا آسان بنا دیا۔ منظم سائبر کرائم کی ابتدائی مثالوں میں سے ایک روسی بزنس نیٹ ورک تھا، جو 2000 کی دہائی کے وسط میں سامنے آیا۔ ہیکرز اور سائبر کرائمینلز کا ایک گروپ تھا جو میل ویئر کی تقسیم، سپیمنگ اور فشنگ سمیت متعدد خدمات فراہم کرتا تھا۔ انہوں نے روس اور دیگر سابق سوویت ممالک سے باہر آپریشن کیا، جہاں وہ نسبتاً استثناء کے ساتھ کام کرنے کے قابل تھے۔ اس کے بعد کے سالوں میں سائبر کرائم زیادہ نفیس اور زیادہ نقصان دہ ہو گیا۔ مجرموں نے ویب سائٹس اور دیگر اہداف پر بڑے پیمانے پر حملے شروع کرنے کے لیے بوٹ نیٹس اور متاثرہ کمپیوٹرز کے نیٹ ورکس کا استعمال شروع کیا۔ انہوں نے متاثرین سے پیسے بٹورنے کے لیے مزید جدید میل ویئر جیسے کہ رینسم ویئر کا بھی استعمال کرنا شروع کیا۔ اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا۔ حالیہ برسوں میں سائبر کرائم نے اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے ساتھ اور بھی زیادہ گھناؤنا لہجہ اختیار کیا ہے۔ ریاستی سرپرستی میں چلنے والے ہیکرز اور سائبر جرائم پیشہ افراد نے خدمات میں خلل ڈالنے اور افراتفری پھیلانے کے مقصد سے پاور گریڈز، پانی کی صفائی کی سہولیات اور دیگر اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا ہے۔ اس قسم کے حملے کی سب سے مشہور مثال یوکرائنی پاور گرڈ کا 2015 کا ہیک ہے، جس کی وجہ سے ایک بلیک آؤٹ ہوا جس سے 2 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے۔ یہ حملہ ایک روسی ہیکنگ گروپ نے کیا جسے سینڈویم کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس نے سائبر حملوں کے حقیقی دنیا کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت کو ظاہر کیا۔ نتیجہ: سالوں کے دوران سائبر کرائم کے ارتقاء کو انفرادی ہیکنگ سے منظم مجرمانہ سرگرمیوں کی طرف اور حال ہی میں اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، اس بات کا امکان ہے کہ سائبر کرائم کا ارتقاء جاری رہے گا اور مزید نفیس بن جائے گا۔ اس سے کاروباری اداروں اور حکومتوں کو چوکس رہنے اور ان خطرات سے بچانے کے لیے سائبر سیکیورٹی اقدامات میں سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ انٹرنیٹ نے ہمارے رہنے، کام کرنے اور بات چیت کرنے کے انداز میں انقلاب برپا کر دیا ہے، لیکن اس نے ایک سایہ دار دنیا کو جنم دیا ہے جسے ڈارک ویب کہا جاتا ہے۔ یہ باب زیر زمین بازاروں کی کھوج کرتا ہے جہاں سائبر کرائمز چوری شدہ ڈیٹا، ٹولز اور خدمات خریدتے اور بیچتے ہیں۔ ڈارک ویب کیا ہے؟ ڈارک ویب انٹرنیٹ کا ایک ایسا حصہ ہے جو باقاعدہ سرچ انجن یا براؤزر کے ذریعے قابل رسائی نہیں ہے۔ اس تک خصوصی سافٹ ویئر کے ذریعے رسائی حاصل کی جاتی ہے، جیسے ٹور براؤزر،
जो सार्फिन को गुमनाम और नाकाबिल शनाख्त रहने की इजाज़त देता है। डार्क वेब को अक्सर गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बशमूल मनशियात, हथियारों और चोरी शुदा सामान की फरोख्त के साथ साथ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम मार्केट प्लेसेस। डार्क वेब के सबसे नुमाया इस्तेमाल में से एक साइबर क्राइम मार्केट प्लेसेस के लिए है, जहां मुजरिम चोरी शुदा डेटा, टूल्स और सर्विसेज खरीद और फरोख्त कर सकते हैं। ये बाजार अक्सर खुफिया कारी की तहों के पीछे पोशीदा होते हैं और सारिफीन के पास मखसूस असनाद रखने या उन तक रसाई के लिए फीस अदा करने की ज़रूरत होती है। इन बाजारों पर दस्तयाब सामान और खदमात की अक़साम वसी पैमाने पर मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन इनमें अक्सर चोरी शुदा क्रेडिट कार्ड की मालूमात, ज़ाती डेटा और हैकिंग टूल्स शामिल होते हैं। कुछ मार्केट प्लेस साइबर क्राइम की मखसूस अक़साम में महारत रखते हैं, जैसे कि फिशिंग, जबकि दीगर सर्विसेज की एक वसी रेंज पेश करते हैं। साइबर क्राइम का कारोबार। साइबर क्राइम के बाजार अक्सर जायज़ कारोबार की तरह चलाए जाते हैं, जिनमें खरीदारों और बेचने वालों के लिए कस्टमर सर्विस और ताउन दस्तयाब होता है। कुछ बाजार यहां तक के एस्करो खिदमात भी पेश करते हैं, जहां अदायगियों को इस वक्त तक एतमाद में रखा जाता है जब तक कि खरीदार को वो सामान या खिदमात मौसूल न हो जाएं जो उसने खरीदी है। इन बाजारों पर अशिया और खिदमात की कीमतें वसी पैमाने पर मुख्तलिफ होती हैं। इसका इन्हिसार डेटा टूल की फरोख्त की किस्म और तलब की सतह पर होता है। चोरी शुदा क्रेडिट कार्ड की मालूमात, मिसाल के तौर पर, चंद डॉलर फी कार्ड के हिसाब से फरोख्त हो सकती है, जबकि ज़्यादा मखसूस टूल्स और खिदमात पर हज़ारों डॉलर खर्च हो सकते हैं। साइबर क्राइम मार्केट प्लेस का असर। साइबर क्राइम के बाजारों ने साइबर क्राइम की दुनिया पर गहरा असर डाला है। उन्होंने मुजरिमों के लिए साइबर क्राइम में मुलव्वस होने को आसान और ज़्यादा मुनाफा बख्श बना दिया है, जबकि मुमकिना अहदाफ की तादाद में भी इजाफा किया है। चोरी शुदा डेटा की फरोख्त से शनाख्त की चोरी और धोखाधही में इजाफा हुआ है, जबकि हैकिंग टूल्स की दस्तयाबी ने कम हुनरमंद मुजरिमों के लिए हमले करना आसान बना दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने साइबर क्राइम के बाजारों को बंद करने में कुछ पेशरफ्त की है, लेकिन उनकी जगह लेने के लिए अक्सर नए सामने आते हैं। डार्क वेब की विकनुद्र कुर्रत नौयत और क्रिप्टो करेंसियों का इस्तेमाल उन बाजारों में मुलव्वस अफराद का सुराग लगाना और उन पर मुकदमा चलाना मुश्किल बना देता। नतीजा, डार्क वेब और साइबर क्राइम के बाजार यकसां अफराद और कारोबार के लिए एक अहम खतरा बन चुके हैं। चोरी शुदा डेटा और हैकिंग टूल्स की फरोख्त ने मुजरिमों के लिए साइबर क्राइम में मुलव्वस होना आसान बना दिया है, जबकि डार्क वेब की गुमनामी कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए जिम्मेदारों का सुराग लगाना मुश्किल बना देती। जैसा कि टेक्नोलॉजी का इर्तिका जारी है, इस बात का इम्कान है कि साइबर क्राइम के बाजार एक अहम खतरा बने रहेंगे, जो साइबर सिक्योरिटी और कानून के नफाज में बढ़ती हुई सरमायाकारी की ज़रूरत को उजागर करते हैं। रैंसमवेयर मालवेयर की एक किस्म है जो शिकार की फाइलों को इनक्रप्ट करता है और डिक्रप्शन क्लीड के बदले तावान की अदायगी का मुतालबा करता है। इस बाब में रैंसमवेयर के बढ़ते हुए खतरे पर रोशनी डाली गई है, बशमूल हालिया हाई प्रोफाइल हमलों और इस किस्म के साइबर क्राइम से निमटने के चैलेंजेस। रैंसमवेयर का इर्तिका 1980 की दहाई के अवाखिर से मौजूद है, लेकिन ये 2010 की दहाई के अवाइल तक इस जदीद तरीन और मुनाफा बख्श खतरे में तब्दील होना शुरू नहीं हुआ जो आज है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसियों के उरूज ने मुजरिमों के लिए गुमनाम तौर पर तावान की अदायगी का मुतालबा करना और वसूल करना आसान बना दिया है, जिससे इस किस्म के साइबर क्राइम में इजाफा हुआ है। रैंसमवेयर की अक़साम। रैंसमवेयर की कई किस्में हैं, बशमूल लाकर रैंसमवेयर, जो शिकार को उसके कंप्यूटर या डिवाइस से लॉक कर देता है, और क्रिप्टो रैंसमवेयर, जो शिकार की फाइलों को इनक्रप्ट करता है। रैंसमवेयर की कुछ अक़साम में डेटा चोरी भी शामिल है, जहां मुजरिम तावान अदा न करने की सूरत में हसास मालूमात जारी करने की धमकी देते हैं। हालिया हाई प्रोफाइल हमले। हालिया बरसों में कई हाई प्रोफाइल रैंसमवेयर हमले हुए हैं, जिन्होंने अफराद, कारोबार और यहां तक के सरकारी एजेंसियों को भी मुतासिर किया है। 2017 में हमले ने 150 ममालिक में 2 लाख से ज्यादा कंप्यूटर्स को मुतासिर किया, जिससे बड़े पैमाने पर खलल पड़ा और माली नुकसान हुआ। 2021 में नौआबादियाती पाइपलाइन रैंसमवेयर हमले ने रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका की मुताद्दिद रियासतों में ईंधन की किल्लत और खौफ व हरास की खरीदारी का बाइस बना। रैंसमवेयर का मुकाबला करने के चैलेंजेस के हमले कई वजूहात की बना पर मुकाबला करना मुश्किल है। क्रिप्टो करेंसियों की गुमनाम नौयत की वजह से तावान की अदायगियों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, और खुफिया कारी का इस्तेमाल करप्शन क्लीड के बगैर डेटा को बाजियाफ्त करना मुश्किल बना देता है। मजीद बरा रैंसमवेयर के हमले अक्सर सोशल इंजीनियरिंग के हरबों पर इन्हिसार करते हैं, जैसे कि फिशिंग सिस्टम तक रसाई हासिल करने के लिए, जिससे इन हमलों को मुकम्मल तौर पर रोकना मुश्किल हो जाता है। रैंसमवेयर हमलों की रोकथाम और जवाब देना।
رینسم ویئر کے حملوں کو روکنے کے لیے کثیر جہتی نقطہ نظر کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں ملازمین کی تعلیم اور تربیت، باقاعدہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹس اور پیچ، اور مضبوط بیک اپ اور بحالی کے طریقہ کار شامل ہوتے ہیں۔ رینسم ویئر کے حملے کی صورت میں ایک رسپانس پلان کا ہونا بہت ضروری ہے، جس میں متاثرہ نظاموں کو الگ تھلگ کرنا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلع کرنا، اور ڈیٹا کی بازیابی میں مدد کے لیے ممکنہ طور پر سائبر سیکیورٹی ماہرین کے ساتھ مشغول ہونا شامل ہے۔ نتیجہ ایک بڑھتا ہوا خطرہ ہے جو ہر سائز کے کاروباروں اور تنظیموں کو اہم مالی اور آپریشنل نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ رینسم ویئر کی ابھرتی ہوئی نوعیت اور ان حملوں سے نمٹنے کے چیلنجز سائبر سیکیورٹی اور ملازمین کی تعلیم میں بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری کی ضرورت کو اجاگر کرتے ہیں۔ صحیح روک تھام کے اقدامات اور رد عمل کے منصوبے کے ساتھ تنظیمیں رینسم ویئر حملوں کے اثرات کو کم کر سکتی ہیں اور اس قسم کے سائبر کرائم سے خود کو بہتر طریقے سے بچا سکتی ہیں۔ قومی ریاست سائبر جاسوسی سے مراد حکومتوں کی جانب سے انٹیلیجنس جمع کرنے، دانشورانہ املاک کو چوری کرنے اور دیگر اقوام کے اہم بنیادی ڈھانچے میں خلل ڈالنے کے لیے سائبر تکنیکوں کا استعمال ہے۔ یہ باب ان طریقوں کا جائزہ لیتا ہے جن سے ملکی ریاستیں سائبر جاسوسی کا استعمال کرتی ہیں اور افراد، کاروبار اور حکومتوں پر ممکنہ اثرات۔ سائبر جاسوسی کے محرکات۔ قومی ریاستیں مختلف وجوہات کی بنا پر سائبر جاسوسی میں ملوث ہیں، بشمول قومی سلامتی، اقتصادی فائدہ اور سیاسی فائدہ۔ انٹیلیجنس ایجنسیاں اور عسکری تنظیمیں سائبر جاسوسی کا استعمال دوسرے ممالک کی فوجی صلاحیتوں اور حکمت عملیوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے کر سکتی ہیں۔ اسی طرح قومی ریاستیں ٹیکنالوجی، مالیات اور صحت کی دیکھ بھال جیسے شعبوں میں مسابقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے دانشورانہ املاک کو چوری کر سکتی ہیں۔ سائبر جاسوسی کو سیاسی فائدے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ انتخابات پر اثر انداز ہونے آرائے عامہ کو متاثر کرنے کے لیے۔ سائبر جاسوسی کے طریقے۔ قومی ریاستیں سائبر جاسوسی کرنے کے لیے بہت سے طریقے استعمال کرتی ہیں، بشمول فشنگ حملے، مالویئر کی تعیناتی اور نیٹ ورک کا استحصال۔ ایک عام حربہ یہ ہے کہ نیٹ ورکس میں کمزوری یا بیک ڈور کے ذریعے گھسنا، حملہ آوروں کو حساس ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے نظام کے ذریعے دیر سے منتقل ہونے کی اجازت دیتا۔ قومی ریاستیں اسناد تک رسائی حاصل کرنے اور حساس معلومات فراہم کرنے کے لیے ملازمین کو دھوکہ دینے کے لیے سوشل انجینئرنگ کے حملے بھی کر سکتی ہیں۔ سائبر جاسوسی کے اثرات۔ سائبر جاسوسی کے افراد، کاروبار اور حکومتوں پر اہم اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ چوری شدہ دانشورانہ املاک کے نتیجے میں آمدنی میں کمی اور اختراع کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جبکہ اہم بنیادی ڈھانچے پر سائبر حملے صحت کی دیکھ بھال، توانائی اور نقل و حمل جیسی ضروری خدمات کو متاثر کر سکتے ہیں۔ قومی ریاستیں بھی سائبر جاسوسی کا استعمال مذاکرات میں فائدہ اٹھانے، سیاسی رہنماؤں سے سمجھوتا کرنے اور دوسرے ممالک کی کارروائیوں میں خلل ڈالنے کے لیے کر سکتی ہیں۔ انتصاب اور جواب۔ پراکسی سرورز کے استعمال، فالس فلیگ آپریشنز اور مختلف اداکاروں کے درمیان ٹولز اور تکنیکوں کے اشتراک کی وجہ سے مخصوص قومی ریاستوں سے سائبر جاسوسی کے حملوں کو منسوب کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ تاہم جدید خطرے کی انٹیلیجنس اور تجزیہ حملے کی اصلیت اور اس کے پیچھے محرکات کی شناخت میں مدد کر سکتا ہے۔ سائبر جاسوسی کے جواب میں قومیں سفارتی کوششوں میں مشغول ہو سکتی ہیں، اقتصادی پابندیاں لگا سکتی ہیں، اپنی سائبر کارروائیاں کر سکتی ہیں۔ نتیجہ قومی ریاست سائبر جاسوسی ایک بڑھتا ہوا خطرہ ہے جو افراد، کاروبار اور حکومتوں کو نمایاں نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سائبر جاسوسی کے محرکات مختلف ہیں اور حملے کے طریقے مسلسل تیار ہو رہے ہیں۔ مؤثر سائبر سیکیورٹی کے لیے کثیر جہتی نقطہ نظر کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں خطرے کی جدید ذہانت اور تجزیہ، مضبوط نیٹ ورک، حفاظتی اقدامات اور ملازمین کی تعلیم و تربیت میں سرمایہ کاری شامل ہے۔ صحیح حفاظتی اقدامات کے ساتھ تنظیمیں قومی ریاست سائبر جاسوسی کے اثرات سے خود کو بہتر طریقے سے بچا سکتی ہیں۔ سائبر جرائم پیشہ افراد اکثر نفسیاتی حربے استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو حساس معلومات اور ان کے آلات تک رسائی کو ترک کرنے کے لیے پھنسایا جا سکے۔ یہ باب ان طریقوں کی کھوج کرتا ہے جن میں سائبر جرائم پیشہ افراد سائبر سیکیورٹی میں انسانی عنصر کا استحصال کرنے کے لیے سوشل انجینئرنگ اور فشنگ حملوں کا استعمال کرتے ہیں۔ معاشرتی انجینئرنگ۔ سوشل انجینئرنگ نفسیاتی ہیرا پھیری کا استعمال ہے تاکہ لوگوں کو حساس معلومات کے بارے میں بتانے ایسی کارروائیاں کرنے کے لیے جو ان کے بہترین مفاد میں نہ ہوں۔ سائبر جرائم پیشہ افراد نیٹ ورکس تک رسائی حاصل کرنے یا حساس ڈیٹا چوری کرنے کے لیے سوشل انجینئرنگ تکنیک کا استعمال کرتے ہیں۔ عام سوشل انجینئرنگ کی حکمت عملیوں میں شامل ہیں: بہانہ کرنا، اس میں ہدف کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے جھوٹا بہانہ بنانا شامل ہے، جیسے کہ ایک قابل اعتماد اتھارٹی شخصیت کے طور پر ظاہر کرنا۔ بیٹنگ، اس حربے میں ذاتی معلومات آلے تک رسائی کے بدلے میں قیمتی چیز کی پیشکش کرنا شامل ہے،
जैसे मुफ्त तोहफा। स्पीयर फिशिंग फिशिंग अटैक की एक इंतहाई टारगेटेड शक्ल, जहां हमला आवर एक काबिल एतमाद पैगाम बनाने के लिए हदफ के बारे में ज़ाती मालूमात का इस्तेमाल करता है जो बज़ाहिर किसी काबिल एतमाद ज़रिया से आता है। फिशिंग फिशिंग साइबर हमले की एक किस्म है जिसमें लोगों को हसास मालूमात जैसे लाग उनकी असनाद अमालियाती डेटा तर्क करने के लिए धोखा देना शामिल है। फिशिंग हमलों में अक्सर जाली ईमेल्स और वेबसाइट्स का इस्तेमाल शामिल होता है जो बज़ाहिर किसी जायज़ ज़रिया से होती है। साइबर क्राइमियन अपने पैगामात को हकीकी ज़ाहिर करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं, जैसे लोगो और ज़बान का इस्तेमाल जो आम तौर पर इस कंपनी या तंजीम से वाबस्ता है जिसकी वो नक्काली कर रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग और फिशिंग के असरात। सोशल इंजीनियरिंग और फिशिंग हमले अफराद और तंजीमों पर अहम असरात मुरत्तब कर सकते हैं। साइबर क्राइम्स चोरी शुदा मालूमात को पैसा चोरी करने और शनाख्त की चोरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कामयाब हमले के नतीजे में तंजीमों को शोहरत और माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सोशल इंजीनियरिंग और फिशिंग हमलों की रोकथाम। सोशल इंजीनियरिंग और फिशिंग हमलों को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी और तालीम के इम्तिजाज की ज़रूरत है। तंजीमों को हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद करना चाहिए जैसे कसीर उनसर की तौसीक, ईमेल फ़िल्टरनग और नेटवर्क की तकसीम। मुलाज़मीन को मुश्तबा ईमेल्स को पहचानने और रिपोर्ट करने और उन पर क्लिक करने से पहले पैगामात और लिंक्स की सदाकत की तस्दीक करने की तरबियत दी जानी चाहिए। नतीजा: सोशल इंजीनियरिंग और फिशिंग हमले अफराद और तंजीमों के लिए बढ़ते हुए खतरा है। साइबर जराइम पेशा अफराद नफसियाती हरबे इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को हसास मालूमात फराहम करने ऐसी कार्रवाइयाँ करने के लिए धोखा दिया जाए जो डेटा की खिलाफ वर्जी या माली नुकसान का बाइस बन सकते हैं। मौसर साइबर सिक्योरिटी के लिए एक कसीर जहती नुक्ता नज़र की ज़रूरत होती है जिसमें आला दर्जे के हिफाजती इक़दामात, मुलाज़मीन की तालीम और तरबियत और बाकायदा सिक्योरिटी ऑडिट में सरमायाकारी शामिल होती है। चौकस और फ़ाल रहने से तंजीमें सोशल इंजीनियरिंग और फिशिंग हमलों से लाहिक खतरात को कम कर सकती हैं। साइबर क्राइम मुजरिमाना तंजीमों के लिए एक मुनाफा बख्श कारोबार बन गया है जिसमें निस्बतन कम खतरा रहते हुए ज़्यादा मुनाफा कमाने की सलाहियत मौजूद है। इस बाब में साइबर जराइम के ग्रुपों के तंजीमी ढांचे, कारोबारी मॉडल्स और आमदनी के सिलसिले की खोज की गई है, बशमूल साइबर क्राइम के बतौर सर्विस का उरूज। तंजीमी ढांचे। साइबर जराइम की तंजीमें इनफरादी हैकर्स के ढेले नेटवर्क से लेकर वाज़े दर्जाबंदी और किरदारों के साथ इंतहाई मुनज़्ज़म ग्रुप्स तक मुख्तलिफ शक्लें ले सकती हैं। इनमें से बहुत से ग्रुप मखसूस मुजरिमाना सरगर्मियों जैसे कि क्रेडिट कार्ड फराड और रैंसमवेयर हमले के अर्द गिर्द मुनज़्ज़म हैं। कुछ साइबर क्राइमल तंजीमें विकनुदरक़ुर्रत तरीके से काम करती हैं। अफराद छोटे ग्रुप आज़ादाना तौर पर काम करते हैं लेकिन टूल्स और वसाइल का इश्तिराक करते हैं। वाज़ेह क़ियादत और एक मुतय्यन दर्जाबंदी के साथ दूसरे गिरोह ज़्यादा मरकज़ियत वाले हैं। बिजनेस मॉडल्स। साइबर क्राइमियन तंजीमों के कारोबारी मॉडल वसी पैमाने पर मुख्तलिफ हो सकते हैं, इस पर मुनहसिर है कि वो किस किस्म की सरगर्मी में मसरूफ़ है। मिसाल के तौर पर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में अक्सर ज़ेर ज़मीन बाज़ारों में चोरी शुदा क्रेडिट कार्ड डेटा की खरीद व फ़रोख्त शामिल होती है, जबकि रैंसमवेयर के हमलों में आमतौर पर मुतासरीन से रकम वसूल करना शामिल होता है, उनके डेटा की वापसी का तबादला। हालिया बरसों में साइबर क्राइम बतौर सर्विस एक तेज़ी से मकबूल कारोबारी मॉडल बन गया है। इसमें ऐसे आलात और खिदमात की तरक्की और फ़रोख्त शामिल है जो दूसरे साइबर जराइम पेशा अफराद को हमले करने के काबिल बनाते हैं। इन खिदमात में माल और रब्तूर सर्विस, तकसीम शुदा इनकारफ सर्विस, डीडास हमले और खिदमत के तौर पर फिशिंग शामिल हो सकते हैं। आमदनी के सिलसिले। साइबर क्राइम्स मुख्तलिफ ज़राए से आमदनी पैदा करते हैं, बशमूल चोरी शुदा डेटा की फ़रोख्त, तावान की अदायगी और साइबर क्राइम के बतौर सर्विस की फराहमी। बहुत से साइबर जराइम पेशा अफराद अपनी आमदनी के ज़राए को छुपाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की सरगर्मियों में भी मुलव्वस हैं। साइबर क्राइम से हासिल होने वाली आमदनी अहम हो सकती है। कुछ अंदाजों के मुताबिक 2021 तक साइबर क्राइम की आलमी लागत $6 ऑस्ट्रेलियन से तजावुज़ कर सकती। साइबर क्राइमियन अक्सर लेन देन को आसान बनाने और पता लगाने से बचने के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए चोरी का सुराग लगाना और बाज़ियाफ्त करना मुश्किल हो सकता है। फंड्स। साइबर क्राइम के कारोबार का मुकाबला करना। साइबर क्राइम के कारोबार का मुकाबला करने के लिए कसीर जहती नुक्ता नज़र की ज़रूरत होती है, जिसमें कानून नाफिज करने वाली कार्रवाई, क्रिप्टो करेंसियों के ज़ाब्ते में इजाफा और साइबर सिक्योरिटी के बेहतर इक़दामात शामिल हैं। दुनिया भर में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने साइबर क्राइमियन नेटवर्क्स में खलल डालने और साइबर क्राइम के जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा चलाने की कोशिशें तेज़ कर दी है। रेगुलेटर्स ने क्रिप्टो करेंसियों की निगरानी बढ़ाने के लिए भी कार्रवाई करना शुरू कर दी है,
जिनका इस्तेमाल साइबर जराइम पेशा अफराद ने मनी लॉन्ड्रिंग और लेन देन को आसान बनाने के लिए किया है। साइबर सिक्योरिटी के बेहतर इक़दामात बशमूल खतरे का पता लगाने और रिस्पांस टेक्नोलॉजीज़ में सरमायाकारी में इजाफा साइबर क्राइम के खतरे को कम करने में भी मदद कर सकते हैं। नतीजा, साइबर क्राइम का कारोबार एक नफीस और इंतहाई मुनाफा बख्श सनत बन गया है, जिसमें साइबर जराइम पेशा अफराद आमदनी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं। सर्विस के तौर पर साइबर क्राइम के उरूज ने अफराद और गिरोहों के लिए साइबर क्राइम में मुलव्वस होना आसान बना दिया है, चाहे उनके पास तकनीकी महारत की कमी हो। इस खतरे से निपटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों, रेगुलेटर्स और कारोबारी इदारों को साइबर क्राइम को रोकने और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए मुअस्सर हिकमत अमली तैयार करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। साइबर क्राइम की तफ्तीश और कानूनी चाराजोई दुनिया भर में कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए चैलेंजों का एक मुनफरिद मजमुआ पेश करती है। ये बाब साइबर क्राइम की तफ्तीश और मुकदमा चलाने में कानून नाफिज करने वाले इदारों को दरपेश चैलेंजों के साथ साथ हालिया कामयाबियों और नए तरीकों का एक जायजा फराहम करता है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को दरपेश चैलेंजेस। साइबर क्राइम की तहकीकात में कानून नाफिज करने वाले इदारों को दरपेश सबसे बड़े चैलेंजों में से एक इंटरनेट की आलमी नौयत है। साइबर मुजरिम दुनिया में कहीं से भी काम कर सकते हैं, जिससे उनका सुराग लगाना और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना मुश्किल हो जाता है। एक और चैलेंज टेक्नोलॉजी की तेजी से इर्तिका पजीर फितरत है। साइबर क्राइम्स मुसलसल नई तकनीक और टूल्स तैयार कर रहे हैं, जिसकी वजह से कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए इसे बरकरार रखना मुश्किल हो रहा है। मजीद बरा, बहुत से साइबर जराइम पेशा अफराद अपनी सरगर्मियों को छुपाने के लिए खुफियाकारी और दीगर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए सबूत इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। हालिया कामयाबियां। इन चैलेंजों के बावजूद कानून नाफिज करने वाले इदारों को साइबर क्राइम की तहकीकात और मुकदमा चलाने में कुछ काबिल जिक्र कामयाबियां मिली हैं। मिसाल के तौर पर 2019 में रियासत-ए मुत्तहिदा के महकमा इंसाफ ने 2 चीनी शहरियों पर एक आलमी हैकिंग मुहिम में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने पर फर्द जुर्म आयद करने का ऐलान किया, जिसने अमरीका और दुनिया भर में 45 से ज्यादा कंपनियों और सरकारी एजेंसियों को निशाना बनाया। 2020 में मुतादिद ममालिक में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इमोटेड बूटनेट को खत्म करने के लिए मिलकर काम किया, जो दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक बूटनेट में से एक है। नए अप्रोचेस। साइबर क्राइम की तफ्तीश और मुकदमा चलाने के चैलेंजों से निपटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे नए तरीके अपना रहे हैं। इन तरीकों में से एक डिजिटल फ्रांसिक का इस्तेमाल है, जिसमें डिजिटल शवाहिद को जमा करना, तज्जिया करना और महफूज करना शामिल है। एक और तरीका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इस्तेमाल है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मालूमात और वसाइल का इश्तराक करने और साइबर क्राइम से निपटने के लिए नई हिकमत अमली तैयार करने के लिए निजी कंपनियों जैसे टेक्नोलॉजी फर्मों और मालियाती इदारों के साथ ज्यादा करीब से काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारे नई टेक्नोलॉजीज जैसे मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग के साथ तजुर्बा कर रहे हैं, ताकि साइबर जराइम पेशा अफराद की शनाख्त और उनका सुराग लगा सकें। नतीजा, साइबर क्राइम की तफ्तीश और मुकदमा चलाना कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक पेचीदा और चैलेंजिंग काम है। ताहम हालिया कामयाबियों और नए तरीकों से पता चलता है कि पेशरफ्त हो रही है। साइबर क्राइम का मुअस्सिर तरीके से मुकाबला करने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को एक दूसरे के साथ और निजी कंपनियों के साथ ताउन जारी रखना चाहिए, जबकि साइबर जराइम से आगे रहने के लिए नई टेक्नोलॉजीज और तरीकाकार को भी अपनाना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी जदीद दौर के कारोबार और हुकूमती कार्रवाइयों का एक लाजमी पहलू है। तंजीमों और हुकूमतों को साइबर क्राइम्स की तरफ से मुसलसल खतरे का सामना है, जो हसास डेटा चोरी करना चाहते हैं या ऑपरेशन में खलल डालते हैं। ये बाब साइबर खतरात से बचाने के लिए तंजीमों और हुकूमतों की जानिब से इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्तलिफ तरीकों और टेक्नोलॉजियों की खोज करता है, बशमूल रिस्क मैनेजमेंट, खतरे की इंटेलिजेंस और वाक़ये का रद्द अमल। रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट साइबर सिक्योरिटी के खतरात से निपटने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक बुनियादी तरीका है। इसमें मुमकिना खतरात और कमजोरियों की निशानदेही करना, उनके मुमकिना असरात का अंदाज़ा लगाना और उनको कम करने या ख़त्म करने के लिए इक़दामात को नाफिज करना शामिल है। तंजीमें और हुकूमतें खतरात की शनाख्त और इंतज़ाम करने में उनकी मदद के लिए मुख्तलिफ रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जैसे नेस्ट, ISO का इस्तेमाल कर सकती हैं। धमकी इंटेलिजेंस। थ्रेट इंटेलिजेंस में किसी तंजीम या हुकूमत को लाहिक मुमकिना खतरात के बारे में मालूमात इकट्ठा करना, मालूमात का तज्जिया करना और दिफा को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना शामिल है। खतरे की इंटेलिजेंस में मालूम आ उभरते हुए खतरात के बारे में मालूमात साइबर क्राइम एनालिस्ट के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथकंडों, तकनीकों और तरीकाकार
اور سسٹمز اور سافٹ ویئر کی کمزوریاں شامل ہو سکتی ہیں۔ واقعہ کا جواب۔ وقوع کا جواب ایک ایسا عمل ہے جو سائبر سیکیورٹی کے واقعات کا پتہ لگانے، تفتیش کرنے اور ان کا جواب دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں واقعہ کے رد عمل کا منصوبہ بنانا، ایک ٹیم کا قیام، کردار اور ذمہ داریوں کی وضاحت اور باقاعدہ تربیت اور مشقیں شامل ہیں۔ واقعے کے جواب میں فرانزک تجزیہ کے لیے ڈیجیٹل شواہد کو جمع کرنا اور محفوظ کرنا بھی شامل ہے۔ ٹیکنالوجیز۔ سائبر سیکیورٹی اور دفاعی حکمت عملیوں کو بڑھانے کے لیے کئی ٹیکنالوجیز استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ شامل ہیں فائر والز، یہ غیر مجاز رسائی کو روکنے کے لیے نیٹ ورک ٹریفک کی نگرانی اور کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مداخلت کا پتہ لگانے اور روک تھام کے نظام، یہ سسٹم نیٹ ورکس اور اینڈ پوائنٹس پر غیر مجاز رسائی، مال ویئر اور دیگر خطرات کا پتہ لگاتے ہیں اور ان کو روکتے ہیں۔ اینڈ پوائنٹ پروٹیکشن، اس ٹیکنالوجی میں سائبر خطرات سے بچنے کے لیے لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ اور اسمارٹ فونز جیسے آلات کو محفوظ بنانا شامل ہے۔ ڈیٹا کے نقصان کی روک تھام، ڈی ایل پی، اس ٹیکنالوجی کا استعمال غیر مجاز صارفین کے ذریعے حساس ڈیٹا تک رسائی یا چوری ہونے سے نگرانی اور حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے۔ سیکیورٹی انفارمیشن اینڈ ایونٹ مینجمنٹ سیم، یہ ٹیکنالوجی سائبر خطرات کا پتہ لگانے اور حقیقی وقت میں جواب دینے کے لیے سیکیورٹی ایونٹ کے ڈیٹا کو جمع اور تجزیہ کرتی ہے۔ نتیجہ: سائبر خطرات سے بچنا اداروں اور حکومتوں کے لیے ایک اہم کام ہے۔ مؤثر سائبر سیکیورٹی اور دفاعی حکمت عملیوں میں ایک کثیر جہتی نقطہ نظر شامل ہے، بشمول رسک مینجمنٹ، خطرے کی انٹیلیجنس اور واقعہ کے رد عمل کے ساتھ ساتھ فائر والز اور ڈی ایل پی جیسی مختلف ٹیکنالوجیز کا استعمال۔ تنظیموں اور حکومتوں کو چوکنا رہنا چاہیے، اپنے دفاع کو مسلسل بہتر بنانا چاہیے اور سائبر کرائمینلز سے آگے رہنے کے لیے نئے خطرات اور ٹیکنالوجیز سے آگاہ رہنا چاہیے۔ ہیکنگ، کمپیوٹر سسٹمز اور نیٹ ورکس تک غیر مجاز رسائی حاصل کرنے کا عمل اپنے آغاز سے ہی ایک متنازع موضوع رہا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ ہیکنگ کو ایک مجرمانہ فعل کے طور پر دیکھتے ہیں، دوسروں کا کہنا ہے کہ اسے اچھے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ باب ہیکنگ کی اخلاقیات اور اخلاقیات کو دریافت کرتا ہے، بشمول سفید ہیٹ اور بلیک ہیٹ ہیکنگ کے درمیان گرے ایریا، سرگرمی میں ہیکنگ کا کردار اور سیکیورٹی اور پرائیویسی کے درمیان تناؤ۔ وائٹ ہیٹ بمقابلہ بلیک ہیٹ ہیکنگ۔ وائٹ ہیٹ ہیکنگ، جسے اخلاقی ہیکنگ بھی کہا جاتا ہے، مالک کی اجازت سے کمپیوٹر سسٹمز اور نیٹ ورکس کی سیکیورٹی کو جانچنے اور بہتر بنانے کے لیے ہیکنگ کی تکنیک استعمال کرنے کا عمل ہے۔ دوسری طرف بلیک ہیٹ ہیکنگ، ذاتی فائدے، مالی فائدے، ابدنیتی پر مبنی ارادے کے لیے کمپیوٹر سسٹمز اور نیٹ ورکس تک غیر مجاز رسائی حاصل کرنے کے لیے ہیکنگ کی تکنیک استعمال کرنے کا عمل ہے۔ سفید ہیٹ اور بلیک ہیٹ ہیکنگ کے درمیان لائن ہمیشہ واضح نہیں ہوتی اور کچھ اخلاقی مخمصے پیدا ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر ایک وائٹ ہیٹ ہیکر کو کسی سسٹم میں کمزوری کا پتہ چلتا ہے اور مالک کو اس کی اطلاع دیتا ہے، لیکن مالک اس رپورٹ کو نظر انداز کرتا ہے، تو کیا ہیکر کو اس خطرے کو ثابت کرنے کے لیے فائدہ اٹھانا چاہیے؟ کیا یہ ایک جائز کارروائی ہے؟ کیا یہ اب بھی بلیک ہیٹ ہیکنگ ہے؟ یہ سرمئی علاقے ہیکنگ کی اخلاقیات کو ایک پیچیدہ مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ ہیکنگ اور ایکٹیوزم۔ ہیکنگ کو سماجی اور سیاسی مقاصد کو فروغ دینے کے لیے کچھ گروہوں کی جانب سے سرگرمی کے ایک آلے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ ایکیوسٹ گروپ ہیکنگ کا استعمال کمپنیوں اور حکومتوں کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے، ویب سائٹس کو خراب کرنے، کاموں میں خلل ڈالنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ ہیکنگ احتجاج کی ایک جائز شکل ہے، جبکہ دوسروں کا کہنا ہے کہ یہ ایک مجرمانہ فعل ہے جس پر مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ سیکیورٹی اور پرائیویسی کے درمیان تناؤ۔ ہیکنگ سے متعلق ایک اور اخلاقی مسئلہ سیکیورٹی اور پرائیویسی کے درمیان تناؤ ہے۔ حکومتیں اور تنظیمیں افراد کی نگرانی یا انٹیلیجنس جمع کرنے کے لیے ہیکنگ کی تکنیک استعمال کر سکتی ہیں۔ اگرچہ یہ سیکیورٹی کے نام پر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ رازداری کی خلاف ورزی بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح، ہیکرز اپنی صلاحیتوں کا استعمال سسٹمز اور نیٹ ورکس میں موجود کمزوریوں کو ظاہر کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، جنہیں سیکیورٹی کے لیے خطرہ کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تاہم، ایسا نظاموں میں خامیوں کو ظاہر کر کے رازداری کے تحفظ کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، جن کا استحصال بدنیتی پر مبنی اداکاروں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ نتیجہ: ہیکنگ کی اخلاقیات پیچیدہ ہیں، اور بلیک ہیٹ اور وائٹ ہیٹ ہیکنگ کے درمیان لائن ہمیشہ واضح نہیں ہوتی۔ ہیکنگ کو اچھے اور برے دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ہیکرز کے محرکات مالی فائدہ سے لے کر سرگرمی تک ہو سکتے ہیں۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی کا ارتقا جاری ہے، ہیکنگ سے متعلق اخلاقی مسائل بحث کا موضوع بنے رہیں گے۔ افراد اور تنظیموں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اعمال کے ممکنہ نتائج پر غور کریں اور سلامتی اور رازداری کے درمیان توازن کے لیے کوشش کریں۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے اور دنیا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، سائبر کرائم کا خطرہ تیار ہوتا رہے گا۔
اس باب میں ہم اس بات پر قیاس کریں گے کہ سائبر کرائم کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، بشمول نئی قسم کے حملوں کی صلاحیت، دفاعی ٹیکنالوجیز میں ترقی، اور مجرموں اور محافظوں کے درمیان بلی اور چوہے کا جاری کھیل۔ مصنوعی ذہانت کا عروج۔ ٹیکنالوجی میں سب سے اہم رجحانات میں سے ایک مصنوعی ذہانت AI کا عروج ہے۔ AI ہماری زندگی کے بہت سے پہلوؤں کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بشمول سائبر کرائم۔ مجرم زیادہ نفیس اور خودکار حملے تیار کرنے کے لیے AI کا استعمال کر سکتے ہیں جو موجودہ حفاظتی اقدامات کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں محافظ AI کو نقصان پہنچانے سے پہلے حملوں کا پتہ لگانے اور روکنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔